समग्र मानव समाज को भक्तिपूर्ण निवेदन किसी सूचना महाविष्णु तत्व भूल द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिग बैंग थ्योरी पुस्तक पढ़ा पूर्व सी विषय किसी तथ्य समग्र मानव समाज को प्रदान करुच्ची। नंबर 1 द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ साइंस इज द प्रैक्टिकल थ्योरी विदाउट एनी प्रैक्टिकल थ्योरी साइंस इज ऑलवेज ब्लाइंड। निकट अतीत आज पर्यंत महाविष्णु तत्व को दुई भाग विभक्त करा जायछि। प्रथम हेउछि प्राकृतिक महाविष्णु तत्व नेचुरल बिग बैंग थ्योरी, द्वितीयटर नाम हेउछि कृत्रिम महाविष्णु तत्व आर्टिफिशियल बिग बैंग थ्योरी। आजिर वैज्ञानिक माने केवल कृत्रिम महाविष्णु तत्व रे सफलता हासिल करिसंति। किपरि उत्तर प्रोटॉन कणिका मान को भांगी हिग्स बोसन कणिकार हिग्स बोसन बा गॉड पार्टिकल्स कणिका रूपांतरित करिसंति। किंतु परमाणु रूपी असीम वस्तुत्वमय सहित असीम सांद्रतामय विश्वबिंदु निकट रे निज ज्ञानर दुर्बलता असफलता प्रकाश करिसंति। कारण आमे समस्त वैज्ञानिक माने जड़ ज्ञान विषय रे पूर्ण ज्ञान हासिल करि पारि नाहंती। एपर्यंत केवल आंशिक ज्ञान प्राप्त होइछंती। मात्र ये आंशिक ज्ञान बल प्रकृतिर सबु प्रकार तत्व को पूर्ण रूपे प्रमाणित करने असंभव। खूब निकट अतीत आज पर्यंत पृथ्वीर समस्त वैज्ञानिक माने केवल जड़ तत्वर अधिकारी होइथिबारु सेमानु जड़ वैज्ञानिक नाम रे ये पुस्तक नामित करा जायछि। आउ ये समग्र पृथ्वी रे समस्त श्री सद्गुरु देव मानक अर्थात शुद्ध आध्यात्मिकवादी मानक दिव्य वैज्ञानिक नाम रे नामित करा जायछि। ये पुस्तक रे कारण से माने समस्ते जड़ तत्व सह दिव्य तत्व आध्यात्मिक तत्वर अधिकारी होइथिबार से माने मध्य उभय तत्वर अधिकारी हुई सुद्धा विश्व सृष्टि रहस्य को पूर्ण रूपे जानी पारले नहीं, अर्थात आंशिक रूपे जानी पारी छंती मात्र। कारण से सब हेउची अनंत तत्व असीम तत्व को सीमित शरीरधारी सह सीमित ज्ञान प्राप्त मनीष किपरि संपूर्ण रूपे जानी पारिबे कहिले टिके आपण। 3 आजिर वैज्ञानिक माने तांकर समस्त प्रकार ज्ञान कौशलता प्रयोग करी गोटे प्रोटॉन कणिका को संकुच करी मात्र 1 कोटी गुण क्षुद्रतर करिपारिबे तो उत्तर पारिबे नाही। आउ विपरीत मतरे प्रोटॉन को संप्रसारित करी प्राय 1 कोटी गुण बड़ करिपारिबे तो यार उत्तर पारिबे नाही। नंबर 4 टिके मने रखंतु गोटे प्रोटॉन संकुचित होई अनंत कोटी कोटी गुण क्षुद्रतर हेले जाई विश्व बिंदु रूपी सिंगुलारिटी रे स्थान प्राप्त हेबो। नंबर 5 परमाणु समान परमयुक्त अणु समान परमाणु रूपी सीमित विश्वबिंदु भितर असीम वस्तुत्व सहित असीम सांद्रतामय दुईटी अस्तित्व को अतीतर प्राकृतिक महातत्ववादी माने रखिदे जाइछंती। ए असीम वस्तुत्व सह असीम सांद्रतार प्रकृत अर्थ कौन बोली विश्व विख्यात महाज्ञानी आल्बर्ट आइंस्टाइन को पचरा गला। से यार उत्तर दे न पारी नीरव हो गले। बर्तमान जदि वर्तमान वैज्ञानिक मान को यही प्रश्न पचरा जाए से माने यार उत्तर दे न पारी नीरव हो रहिबे। कारण सेमान पाखरे आज पर्यंत यार प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। कारण से माने हेले सीमित ज्ञान अधिकारी मनुष्य। 5 ये विश्व रे ये भली कौन सी कणिका अच्छी कि जे कि निजे निजर शक्ति बल रे संकुचित होई अनंत कोटि कोटि गुण क्षुद्रतर होई पारिबो। उत्तर आज पर्यंत से कणिका विषय रे संधान प्राप्त होई नै, अर्थात जानी नाम अच्छी कि नहीं। नंबर 6 सुदीर्घ अतीत आज पर्यंत निहारिकावाद जुआरवाद सूर्यवाद सह आहुरी अनेक प्रकार विश्व सृष्टि मतवाद सब गोटे पर गोटे भूल हुई कालगर्भरे लीन हो जाइछंती। वर्तमान वैज्ञानिक मान निकट रे गोटे मात्र विश्व सृष्टि मतवाद उपस्थित अच्छी हेले कौन हेबो
ये मतवादटी ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ଲାଗିଲା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନର ବିରୁଦ୍ଧ। କାରଣ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରମାଣକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ଜୀବନ ଧନ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରମାଣର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନର ବିରୁଦ୍ଧ। ପରିଶେଷରେ ବିଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ବିଶ୍ୱର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁ ଶରୀର। ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ବଡ଼ ପରମାଣୁଟି ହେଉଛି ୟୁରାନିୟମ୍ ପରମାଣୁ। ଏଥିରେ 92ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ, 92ଟି ପ୍ରୋଟନ୍ସ, 146ଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ ସହିତ କିଛି ମେସନ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ମେସନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଅତୀତରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ୟୁରାନିୟମ୍ ପରମାଣୁର ଗଠନ ସୂତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁର ଗଠନ ସୂତ୍ରକୁ 100% ରୂପେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁକୁ ଅତି ସହଜରେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥାନ୍ତେ। ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଧିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଣିଲେ କମ୍ ପଇସା ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ନା ଅନ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କିଣି କାମ ଚଳାଇଦେବା? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଆମର ଅତି ଦରକାରୀ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁକୁ କିଣିବାକୁ ନ ଦେବେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ୱି ଡୁ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍? କହିଲେ ଟିକେ ଆପଣ। ନମ୍ବର 8, ଏ ବିଶ୍ୱର ଆକାର ସରଳରେଖା ପରି ଲମ୍ବା ନୁହେଁ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ପରି ନୁହେଁ, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ପରି ନୁହେଁ, ଫମ୍ପା ଗୋଲକ ସଦୃଶ ନୁହେଁ କି ନିଦା ଗୋଲକ ପରି ନୁହେଁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଫମ୍ପା ଗୋଲକରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନର ପରିମାଣ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ନିଦା ଗୋଲକରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍। ତାହେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ଆକାର କିପରି? ଉତ୍ତର, ଅନ୍ତହୀନ ବିରାଟ ମହାରହସ୍ୟମୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଲକ ସଦୃଶ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ସେସବୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଅଖଣ୍ଡତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ନମ୍ବର 9, ଆମେରିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଏଡୱିନ୍ ହବଲ୍ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କ୍ଷୀର ଛାୟାପଥଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛାୟାପଥ ସବୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଦୂରକୁ ଦୂର ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତି ବିଶାଳ ଛାୟାପଥମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ନିଜ ନିଜର ବିରାଟ କକ୍ଷପଥରେ ଗତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେପରି କେହି କାହାର ନିକଟତର ନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ସମଗ୍ର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭେଦ କରିବା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ନମ୍ବର 10, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଆକାର ଗୋଲାକାର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଣିକାମାନଙ୍କର ଆକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଆକାର ଗୋଲାକାର। ନମ୍ବର 11, କେବଳ ଜଡ଼ଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ଭେଦ କରାଯିବ କିପରି? ଉତ୍ତର, ଜଡ଼ଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ମିଶିଲେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତିର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଆଂଶିକ ରୂପେ ଜାଣିହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 12, ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସ୍ଥିତିଜ ବିଶ୍ୱ ଗଠନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଆକାର ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉନାହିଁ କି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉନାହିଁ। ନମ୍ବର 13, ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ଗଠନ ପାଇଁ
ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ବାଦୀମାନେ ଭୁଲ ବୋଲି କହି କାଟି ଦେଲେ। ଖାଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ମତବାଦକୁ କାଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ମତବାଦ କାଟିଦେବା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କିପରି? ଉତ୍ତର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂତ୍ରର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ମତବାଦଟିକୁ କାଟିଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂତ୍ରକୁ କାଟିଦେବା। ନମ୍ବର 14, ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଓରି ବାଦୀମାନେ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର, ସମଗ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ଫୁଙ୍କା ହୋଇନଥିବା ବେଲୁନଟି ଫୁଙ୍କିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ତାର ଶରୀର ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଯେତେ ବଡ଼ କଲେ ବି ତାର ଶରୀର ସେତିକି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିପରି? ଉତ୍ତର, ଫୁଙ୍କିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଶରୀରରେ ଯେତିକି ପରମାଣୁ ଥିଲା, ଫୁଙ୍କିବା ପରେ ବି ସେତିକି ପରମାଣୁ ରହିବ। ଏଠି କାହିଁ ତାର ଶରୀର ଆକାର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲଟିରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଆଣି ତାକୁ ଟାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ତାକୁ ଟାଣି ଯେତେ ବଡ଼ କଲେ ବି ସେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସେତିକି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ। କିପରି? ଉତ୍ତର, ତାର ଶରୀରର ପରମାଣୁମାନଙ୍କ ଆକାର ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକୁଚିତ ହେଉନାହିଁ କି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ବୋଲି ମନେ ହେବ। ଦେଖିଲେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉନାହିଁ କି ସଂକୁଚିତ ହେଉନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ଥିର ରହୁଛି। 15, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରମାଣୁ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଣିକାମାନଙ୍କର ଆକାର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ପରମାଣୁଟି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ତ? ଉତ୍ତର, ନା, ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ବିପରୀତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରମାଣୁ ଶରୀରର କଣିକାମାନେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହୋଇଗଲେ ପରମାଣୁ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 16, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱବିନ୍ଦୁ ରୂପୀ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରିବାଦୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିନ୍ଦୁରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକଣିକାମାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକଣିମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିପାରିବେ ତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିନ୍ଦୁର ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି କିପରି ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଲା, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସୂତ୍ରର ନିୟମ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସୂତ୍ର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଖାଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ବୋଲି କହିପାରିବୁ।